الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين خاسر الجبارين مهلك الحاربين رب الشهداء والصديقين ثم الصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمي سيدنا المعين بشيرنا المشدد نبينا المجدد محمودنا الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله والرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيدنا رضي بالله في رضي لعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمحاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التاقوية والنقارة الناقرية والحيبة الأسكرية القائم بالحق اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ولي وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فقد قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عزیز ماں بہنیں، قرآن مجید کی دو آیتوں کو میں نے سرنامہ کلام کے دور پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور سورہ شورى کی آیت نمبر 23. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ میرے حبیب، وہ لوگ جو دعوے محبت کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ معبود ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اگر دعوے محبت میں تم سچے ہو تو فاتبعونی، تمہیں چاہیے کہ تم رسول اللہ کی اطاعت کرو. میرے حبیب، اگر وہ تیری اطاعت کریں گے یحببکم اللہ، میں بھی ان سے محبت کروں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اس کے گناہوں کو بخش دوں گا. اور رسول اللہ کی اطاعت جہاں پہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب کچھ نہیں بولتا جب تک وحی نازل نہ ہو. اور جب اجر رسالت دینے کے لیے قریش آئے اور جب تمام لوگ مل کے عرب آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم جانور تھے، آپ نے ہمیں انسان بنایا، آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، یا رسول اللہ اب اجر رسالت لے لیجئے. تو سورہ شورى کی آیت نمبر 23 نازل ہوئی. قل لا اسألکم علیہ
अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे हबीब उनसे कह दो मुझे अजर रिसालत के तौर पे और कुछ नहीं चाहिए। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे अक़रबा से, मेरे अहले बैत से तो मवद्दत रखो। और मेरी अजीज़ माँ बहनें, अजर रिसालत कुरान मजीद में हमसे और आपसे मोहब्बत और मवद्दत अहले बैत के तौर पे मांगा गया, और मुहिब अहले बैत बन जाना एक इतना बुलंद मकाम है कि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मेरी नस्ल में होने वाले 12 इमामों को, मेरी अहले बैत को जो मनसूस मिन अल्लाह की तरफ से जिसे मुकर्रर किया गया उसे इमाम मानेंगे, उसकी मोहब्बत को अपने दिल में जगह देंगे, तो ऐसे मुहिब अहले बैत को क़यामत के दिन खुदा एक निदा दे के कहेगा कि ए मुहिब अहले बैत, दुनिया और आखिरत की तमाम खैर तेरे लिए है। इसमें कोई शक नहीं है कि जन्नत भी तेरे लिए है, इसलिए कि रसूल अल्लाह कहते हैं मुहिब अहले बैत में 20 खसलतें पाई जाती है, 20 क्वालिटीज़ पाई जाती है, 20 औसाफ पाए जाते हैं, जिसमें से 10 सिफतें दुनिया में पाई जाती है और 10 औसाफ आखिरत में पाए जाते हैं। मुसलसल हमारी गुफ्तगू चल रही है वो मुहिब अहले बैत की औसाफ या सिफतें, वो क्वालिटीज़ जो दुनिया में पाई जाती है, आया वो कौन कौन सी खसलतें हैं जो मुहिब अहले बैत में पाई जाती है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि सबसे पहली सिफत मुहिब अहले बैत में जो पाई जाती है अज़्ज़ुहदु फिद दुनिया, मुहिब अहले बैत दुनिया में ज़ुहद इख्तियार करता है। फिर इसके बाद अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मुहिब अहले बैत में जो दूसरी सिफत पाई जाती है वल हिर्सु अला अमल सालेह, वो अमल सालेह के लिए हरीस होता है, नेक अमल के लिए वो लालची होता है। तीसरी सिफत अल्लाह के रसूल कहते हैं वल वरउ फिद्दीन, वो दीन के मामले में वरा का मालिक होता है, दीन के मामले में बड़ा हसास होता है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि चौथी क्वालिटी मुहिब अहले बैत के अंदर क़यामुल लैल, वो रातों को क़याम करने वाले होते हैं, रात का एक हिस्सा अल्लाह की इबादत में और अल्लाह से मुनाजात में गुजारने वाले होते हैं। और फिर इसके बाद रसूल अल्लाह कहते हैं पांचवी क्वालिटी जो मुहिब अहले बैत में पाई जाती है वो ये है कि वर्रग़बतु अलल इबादा, वो इबादत को सुस्ती के साथ, काहली के साथ नहीं अंजाम देते, रग़बत के साथ, शौक के साथ अपनी इबादतों को अंजाम देने वाले होते हैं। फिर इसके बाद अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मुहिब अहले बैत में जो इसके बाद छठी क्वालिटी पाई जाती है, न सिर्फ ये कि वो इबादतों में रग़बत करने वाले होते हैं, बल्कि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि वस्सखा, वो अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करने वाले होते हैं। और फिर इसके बाद अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मुहिब अहले बैत व बुग़्ज़त दुनिया, दुनिया की ख्वाहिशात से बुग़्ज़ रखने वाले होते हैं। अजीज़ों, 7 सिफत तक, 7 क्वालिटीज़ तक हमारी और आपकी गुफ्तगू गुजर चुकी है। आइए अजीज़ों, आज 8वीं क्वालिटी या 8वीं सिफत मुहिब अहले बैत में कौन सी पाई जाती है। अगर मुहिब अहले बैत को देखा जाए, अल्लाह के रसूल की नस्ल में होने वाले इमामों से मोहब्बत करने वाले जो मुहिब अहले बैत है, अगर हम सखावत को देखें, अगर दुनिया से बुग़्ज़ को देखें, अगर इबादत की तरफ रग़बत को देखें, तो मैंने सखावत के लिए आपकी खिदमत में सिर्फ एक मिसाल दी थी, शेख ज़ैनुल आबिदीन माज़ंदरानी। आप देखिए बड़े बड़े मराजे कराम किस किस की ज़िंदगी हम डिस्कस करें, किसके बारे में गुफ्तगू करें। अल्लामा मजलिसी को देखिए, आयतुल्लाह अब्दुल करीम हायरी को देखिए, महदी बहरुल उलूम की ज़िंदगी देखिए, इतनी ज़्यादा सखावत पाई जाती थी। अल्लाह की राह में लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, नेकी के दर्जे पर इंसान फाइज नहीं हो सकता जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ को राह खुदा में खर्च न करे। और ये बड़े बड़े मराजे कराम की ज़िंदगी है जिन्होंने इस तरह अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च किया। अजीज़ों, आइए आज 8वीं सिफत की तरफ आगे बढ़े। मुहिब अहले बैत में जो 8वीं सिफत पाई जाती है वो अल्लाह के रसूल कहते हैं व तौबा क़ब्लल मौत, मौत से पहले इन्हें सच्ची तौबा की तौफीक मिलती है। इसीलिए सहीफ़े कामिला की दुआ नंबर 11 नंबर की दुआ का हेडिंग क्या है? खातिमा बिल खैर होने की दुआ। अगर कोई चाहता है कि दुनिया से बाईमान जाए, उसे चाहिए सहीफ़े कामिला की दुआ नंबर 11 की तिलावत करे। और बहुत छोटी सी दुआ है, इतनी बड़ी दुआ भी नहीं है। हम कहें कि हमारे पास टाइम नहीं है, कहाँ से हम बड़ी बड़ी दुआओं की तिलावत करें, कैसे हम दुआएं पढ़ें। अजीज़ों, इस दुआ की 11 नंबर की दुआ में
جو چوتھے امام نے اللہ سے مناجات کی، اللہ سے جو امام نے دعا مانگی ہے، اصل میں یہ ہمیں اور آپ کو دعا مانگنے کا سلیقہ چوتھے امام نے سکھایا ہے۔ کہاں ہے امام نے اس دعا میں کہ پروردگارا موت سے پہلے مجھے سچی توبہ کرنا نصیب فرما، اور اگر کسی کو موت سے پہلے سچی توبہ نصیب ہو جائے، مہم اہل بیت کے لیے کہا گیا کہ اسے موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ موت سے پہلے دیکھیں توبہ کی جب بات آئے تو نہج البلاغہ میں امیر المومنین کہتے ہیں کہ جسے 3 چیزیں نصیب ہو گئی وہ 3 چیزوں سے کبھی محروم نہیں رہے گا۔ اب توبہ کب کرنی چاہیے، اس امام کے کلام کو دیکھ کے ہم انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ امیر المومنین کہتے ہیں جسے 3 چیزیں ملی وہ 3 چیزوں سے کبھی محروم نہیں رہے گا۔ سب سے پہلے مولا کہتے ہیں کہ جسے شکر کی توفیق مل گئی، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جسے شکر کی توفیق ملی یقیناً وہ نعمتوں میں اضافہ پائے گا۔ جتنا شکر کرے گا بندہ اتنی ہی نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ نعمت کو نعمت سمجھ کے شکر ادا کیا جائے۔ امیر المومنین کہتے دوسری چیز ادعونی استجب لکم، خدا نے قرآن میں کہا مانگو میرے بندو میں تمہیں عطا کروں گا۔ جسے دعا مانگنے کی توفیق ملی وہ استجاب سے محروم نہیں رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ انسان دعا مانگے، دعا مانگے گا تو ضرور قبول کر لی جائے گی۔ مولا کہتے 3 چیزیں ملی وہ 3 چیزوں سے محروم نہیں رہے گا۔ جسے شکر کی توفیق ملی وہ ضرور اضافہ پائے گا، جو دعا مانگے گا وہ استجاب تک پہنچ جائے گا۔ اور تیسری چیز جو گناہوں سے معافی مانگے گا، امیر المومنین کہتے یقیناً وہ بخشش تک پہنچ جائے گا۔ وہ اللہ کے رحم و کرم اور اللہ کی بخشش کے دروازے سے توبہ سے وہ خالی نہیں جائے گا، اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ توفیق توبہ مل جائے انسان کو۔ اور کب توبہ کرنی ہے؟ انسان کبھی نہ سوچے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں توبہ کرنے کے لیے موقع کو غنیمت جانے، اس لیے کہ جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے گا توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ میری عزیز ماں بہنیں، پروردگار عالم ارحم الراحمین ہے، کتنی جلدی توباؤں کو قبول کرتا ہے، کتنی جلدی بندے کی معافی کو عذر کو قبول کر لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا گنہگار فاسق جوان رہتا تھا، اتنا فسق و فجور کرتا تھا۔ ایک فسق و فجور ہوتا ہے انسان کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا معاشرے سے تعلق رکھتا ہے، وہ معاشرے کو اذیت پہنچاتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ لوگوں نے اللہ سے دعا مانگی معبود اس جوان کی اذیت سے ہمیں چھٹکارا دلا دے۔ بڑی اہم بات ہے اور انسان کے لیے بخشش کے لیے بڑی مشکل بات ہے۔ ایک گناہ ہے اس کے اور خدا کے درمیان، یہ تو خدا معاف کر دے گا، لیکن جب حقوق الناس کے بارے میں انسان کوتاہی کرے یہ پروردگار معاف نہیں کرے گا۔ یہ حساب کا مرحلہ بہت دشوار ہو جائے گا جب تک جس کے حق میں اس نے کوتاہی کی ہے وہ معاف نہ کرے تب تک خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہاں اس لیے چوتھے امام کہتے ہیں رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، پروردگار اپنے فضل سے کام لینا، اپنے عدل سے کام نہ لینا۔ ہماری عبادتیں، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہم جتنی بھی نیکیاں کریں لیکن یہ اللہ کا فضل ہے میری عزیز ماں بہنیں، پھر بھی نعمتوں پر نعمتیں دیتا رہتا ہے۔ آئیے واپس پلٹ کے گفتگو کہاں سے چلی تھی؟ لوگوں کو اذیت پہنچاتا تھا، لوگوں نے اللہ سے دعا مانگی پروردگار اس سے چھٹکارا دے دے۔ حضرت موسیٰ پر خدا نے وحی نازل کی، موسیٰ اسے جلا وطن کر دو، گاؤں سے باہر نکال دو۔ بنی اسرائیل کے درمیان سے اسے نکال دیا گیا، دوسرے شہر میں بھیج دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، بہت فسق و فجور کرتا تھا۔ جب دوسرے شہر میں گیا تو وہاں پہ بھی اتنے گناہ کر رہا تھا، اتنے فسق و فجور کرتا تھا، لوگوں کو اذیت پہنچاتا تھا۔ حضرت موسیٰ پر خدا نے وحی نازل کی پھر سے، موسیٰ اس شہر سے بھی اسے جلا وطن کر کے جنگل اور بیابان میں بھیج دیا جائے۔ جب یہ جوان جنگل میں نکال دیا گیا، شہر سے 2 شہروں سے جلا وطن، اب کہاں جائے؟ اب اسے پہاڑی میں، جنگل کی پہاڑی میں اسے جگہ دے دی گئی۔ جب اس جنگل کی پہاڑیوں میں یہ زندگی گزار رہا تھا یہ شدید بیمار ہو گیا۔ جب یہ شدید بیمار ہوا، اتنا بیمار ہوا کہ بیماری کے عالم میں یہ رونے لگا اور روتے ہوئے کہتا ہے معبود تو نے مجھے میرے
گھر والوں سے الگ کر دیا، مجھے جلا وطن کر دیا، میرے بیوی، میرے بچے، میرے ماں باپ، سب نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ اور پروردگار اگر آج میں بیمار ہوں، اگر میرے گھر والے ساتھ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ معبود میں کس حال میں اس بیابان میں پڑا ہوا ہوں، پروردگار مجھے معاف کر دے۔ رونے لگا۔ عزیزو، جامع الاخبار میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اور کتابوں میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ جب اس نے سچے دل سے توبہ کی، پروردگارا مجھے معاف کر دے، بس جیسے اس نے دعا مانگی، پروردگار عالم نے فرشتوں کو حکم دیا اس کے گھر والوں کی شکل اختیار کرے۔ فرشتے کچھ اس کی بیوی کی شکل میں، اس کے ماں باپ کی شکل میں، اس کے بچوں کی شکل میں اس کے پاس آئے۔ جب اس کے پاس آئے تو یہ خوش ہو گیا اپنے گھر والوں کو دیکھ کے، اور جب گھر والوں کو دیکھا، پہلے تو سچی توبہ کی، مرنے سے پہلے فرشتوں نے اس کے گھر والوں کی شکل اختیار کی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو دیکھا، جیسے گھر والوں کو دیکھا، خوشی کی حالت میں اس کے جسم سے روح نکل گئی۔ بس جیسے بیابان میں اس کو موت آنی تھی، خدا نے موسیٰ پر وحی نازل کی، موسیٰ میرا ایک خاص بندہ، میرا ایک مقرب بندہ موت آ گئی ہے، جاؤ غسل دو، کفن دو، اس کے جنازے کو اٹھاؤ۔ موسیٰ بیابان میں پہنچے تو جب غسل دینے کے لیے جنازے کو دیکھا تو پتا چلا یہ تو وہی جوان ہے۔ موسیٰ نے ندا دی، پروردگارا یہ تو وہی جوان ہے، 2 مرتبہ جلا وطن کر دیا گیا تھا، 2 شہروں سے نکالا گیا تھا، تو کہتا ہے میرا خاص بندہ ہے۔ جواب پروردگار جانتے کیا آیا؟ موسیٰ اس نے موت سے پہلے سچی توبہ کری، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ میری عزیز ماں بہنیں، کس حد تک خدا اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور معافی کے لیے آقا سید الشہداء کی عزاداری دیکھیے بہترین ذریعہ ہے ہمارے اور آپ کے پاس۔ جب ہم مجلسوں میں آتے ہیں، مصائب میں جب ہماری آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، یہ دعا کی قبولیت کا بہترین موقع ہے، اور اس مقام سے دعائیں رد نہیں ہوتی ہے۔ عزیزو، اسی لیے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ آقا حسین کی شہادت نے مومن کے دلوں میں ایک حرارت پیدا کر دی ہے، یہ آگ اور حرارت کبھی نہیں بجھے گی۔ یقیناً ایک طرف ظاہر ہے امام کے، ایک طرف امام کے عزادار ہے۔ آپ دیکھیں، نہ عزاداروں میں کمی ہوتی ہے، نہ ظاہروں میں کمی ہوتی ہے۔ ٹھنڈی، گرمی، بارش کا موسم، آج دیکھیں آپ لائٹ نہیں ہے، پھر بھی کیا کوئی چیز عزاداروں کو روک سکتی ہے؟ نہیں عزیزو، گویا ظاہروں اور عزاداروں کو نہ اپنے آرام کی فکر ہے، نہ اپنی صحت کی فکر ہے، نہ موسم کی کوئی فکر ہے۔ یہ عاشقوں کے قافلے ہیں جو مولا حسین کی طرف چل پڑے ہیں، اور اس عشق کے قافلے میں کبھی کمی نہیں ہوگی، چاہے زیارتوں کو آج آپ دیکھیں جتنی زحمتیں کچھ نہیں، چاہے زیارتوں کو کتنا ہی مہنگا بنا دیا جائے، پھر بھی زیارت پہ جانے والے کم نہیں ہوتے۔ حتیٰ کہ مال کی حد تک تو انسان پھر بھی قربانی دے، لیکن ایک زمانہ تھا جب ایک ہاتھ کٹاؤ اور پھر زیارت کے لیے جاؤ، پھر بھی جانے والے زیارت پہ جاتے تھے، اپنے ہاتھوں کو کٹواتے تھے، ایک کو قربان کرے دوسرا زیارت کے لیے جاتے تھے، ایک کو قربان کیا جاتا تھا دوسرا زیارت پہ جاتا تھا۔ زیارت پہ جانے والے قافلے پھر بھی کم نہیں ہوتے۔ میری عزیز ماں بہنیں، ایک زمانہ تھا جب دایاں بازو کٹوا کے مولا کی زیارت کے لیے جانا ہوتا تھا، ایک ضعیفہ آتی ہے، کہتی ہے کہ میرا ہاتھ کاٹ دو تاکہ میں مولا کی زیارت کے لیے جاؤں۔ سپاہیوں نے کہا کہ دایاں بازو قلم کرنا ہے، یہ تو تیرا بایاں بازو ہے۔ کہتی ہے کہ پچھلے سال دایاں بازو کٹا چکی ہوں، اس سال پھر سے آئی ہوں تاکہ بایاں بازو کاٹ دو، میں مولا حسین کی زیارت کے لیے چلی جاؤں۔ میری عزیز ماں بہنیں، پھر بھی مولا سے محبت کے قافلے کم نہیں ہوتے ہیں۔ عزیزو، یہ مولا کی محبت جو ہمارے اور آپ کے دلوں میں، یہ ہماری ماؤں کا احسان ہے۔ جب بھی مولا کے عشق کو اور محبت کو اپنے دلوں میں محسوس کرے، اپنی ماؤں کو دعائیں خیر کے ساتھ یاد کرے۔ ماں، آج تو برزخ کا سفر طے کر رہی ہے، ہم تیرے اس عظیم احسان کو کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ تو نے ہمیں حسین بنایا، تو نے ہمیں علی والا بنایا،
खुदा तेरे बरसत के सफर को आसान कर दे। रोने वाली माँ बहने, ये माओं की तरबियत का असर है। हम हुसैनी है, हमारे वाले हैं। खुदा से दुआ मांगे कयामत तक हमारी नस्ल इसी तरह आजादारी के मिशन को आगे बढ़ाती रहे। ये अजीम नेमत को हम अपनी नस्लों में कयामत तक मुंतकिल करते रहे। कबीले कर्क का एक जवान था जिसने अपनी बूढ़ी माँ को रोते हुए देखा। अंधी माँ ज़ईफ है, बूढ़ी हो गई है, बिस्तर पे रो रही है। जवान बेटा जब माँ को रोते हुए देखता है, पूछता है अम्मा क्यों रो रही हो? कहा बेटा लगता है कि बगैर ज़ियारत किए मर जाऊंगी। मौला जिनके पास कोई असबाब नहीं है, जो तड़प रहे ज़ियारत के लिए, जल्द से जल्द उन्हें एक बार आपकी ज़री चूमना नसीब हो। जवान बेटे ने कहा अम्मा क्यों रो रही है? कहा बेटा लगता है मर जाऊंगी इसी हालत में, मौला की ज़ियारत न कर पाऊंगी, इसलिए कि ज़ियारत पर पाबंदी लगाई गई है। दरियाए दजला के किनारे सिपाहियों को बिठा दिया गया, जो ज़ियारत के लिए जाएगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। ज़ियारत पे सख्त पाबंदी लगा दी गई है। और ये ज़रीफ़ा कहती है कि बेटा हम तो बहुत गरीब है, सवारी का खर्च भी नहीं है। बेटे ने कहा अम्मा क्यों परेशान होती है? इसलिए तो तूने मुझे जवान किया है, इसी दिन के लिए। सवारी के पैसे नहीं तो क्या हुआ, मेरे कंधे तेरी सवारी बनेंगे। अम्मा मैं जरूर तुझे करबला लेके जाऊंगा। जवान ने अपने कंधों पर अपनी बूढ़ी माँ जो अंधी थी उसको बिछाया। जैसे ही करबला की जानिब चले, दरियाए दजला के किनारे सिपाही बैठे थे। कहते हैं ए जवान कहाँ जा रहा है? इसकी रग रग से करबला 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 की आवाज आ रही है। कहाँ? मैं करबला जा रहा हूँ मेरी बूढ़ी माँ को जियारत कराने के लिए। सिपाही कहते तुझे नहीं पता जियारत पे पाबंदी, कोई नहीं जा सकता। कहते मेरी बूढ़ी माँ की आखिरी ख्वाहिश है, मैं करबला जाने दो। कहा नहीं, कोई करबला नहीं जा सकता, पाबंदी है करबला की जियारत के ऊपर। सिपाही कहते दोनों माँ बेटे को कत्ल कर दो। दूसरा सिपाही कहता है बुढ़िया को मारने की जरूरत नहीं, इतनी बूढ़ी हो गई है। जवान को दरियाए दजला में डाल दो, बूढ़ी तड़प तड़प के खुद ब खुद मर जाएगी। अब तो अंधी थी, कुछ नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन आवाज सुन रही है। जवान बेटे को दरियाए दजला में फेंक दिया गया। जैसे ही बूढ़ी ने ये सुना मेरे जवान बेटे को दरियाए दजला में फेंक दिया गया है, करबला का रुख करके कहती अब्बास तेरे आका के जाहिर आए हैं, कैसे हो सकता है? जब कोई जाहिर घर से निकलता है, इमाम हुसैन कहते भैया अब्बास अज़ादार आ रहे हैं। मौला अब्बास का मैंने ज़ियारत की, आप किताब खोल के देखिए कितनी फजीलत बताई गई है ज़वारों की। आका अबुल फज़ल अब्बास ज़वारों को हिफाजत के साथ करबला पहुंचाते हैं। रास्ते में ज़ाहिर बीमार हो जाए तो अब्बास तीमारदारी करते हैं उसकी। अब्बास तेरे आका के ज़वार आए हैं। बस जैसे ही गुड़िया ने करबला का रुख करके मौला अब्बास को बुलाया, कान में आवाज आई अम्मा चलिए करबला। बूढ़ी ने सुना कि बेटे की आवाज है। कहा बेटा तुझे तो दरियाए दजला में फेंक दिया गया था। कहा अम्मा चलिए करबला, मैं अकेला नहीं आया हूँ, आका भी साथ आए हैं। कहा कहाँ है आका, जरा मुझे कदम दिखा दीजिए। बूढ़ी मौला अब्बास के कदमों पर गिर पड़ी, रोते हुए कहती मौला मेरा एक ही बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा था। मौला जैसे ही कदम को चूमने लगी, रोने लगी। अब कहती आका जरा हाथ दे दीजिए। अरबों का रिवाज था शुक्रिया अदा करने का, हाथों को बोसा देते थे। आका हाथ दीजिए ताकि मैं बोसा दे दूं। आवाज आई, जवाब मिला अम्मा बाजू तो करबला में सकीना की प्यास में अब्बास कटा चुका, बाजू मौजूद होने किसमें मजाल थी सकीना को तमाचे मारता, किसमें मजाल थी ज़ैनब के सर से चादर को उतारता। रोने वाली माए बहने, करबला में दो बाबुल हवाए थे, यूं तो हर बाबुल हवाए थे,
जिसे बाबुल हवाइज कहा गया। एक 6 महीने का अली असगर और एक अबुल फजल अब्बास, बाबुल मुराद और बाबुल हवाइज। यही अबुल फजल अब्बास है जिसकी शहादत को आलिम ने इस तरह से मक्तल में नकल किया है कि जनाब ज़हरा ने ख्वाब में आके एक जाकिर से कहा था, तू मेरे बेटे की मुसीबत को क्यों नहीं बयान करता? जाकिर कहता है, शहजादी मैं आपके बेटे के मसाइब पढ़ता हूँ। कहा नहीं, वो मुसीबत जो किसी और शहीद पे नहीं गुजरी, अलावा अब्बास के अजरुकुम अल्लाह, बाबुल मुराद के मसाइब है। जब करबला जाइए ना अज़ीज़ों, दोनों भाइयों का रोज़ा आमने सामने है। हरमैन में खड़े होके देखिए, अब्बास से मांगे या हुसैन से मांगे। अजीजों, चाहे इस हरम में जाइए चाहे उस हरम में जाइए, अब्बास तो बाक़िर सदर नजमी कहते बाबुल हुसैन है। हुसैन तक जाने का दरवाजा है। इंशाअल्लाह खुदा सबको करबला की ज़ियारत नसीब हो। रोने वाली माए बहने, यही बाबुल हवाइज और बाबुल मुराद जब तमाम लश्कर के सिपाही एक के बाद एक शहादत का जाम नोश करने लगे, हजरत अब्बास कहते आका अब मुझे तो जाने की इजाजत दे दीजिए। इमाम हुसैन कहते अब्बास तू तो मेरे लश्कर का अलमदार है। हजरत अब्बास कहते आका वो लश्कर कहाँ रहा, मेरी गोद के बालों के लाशें मैंने देखे, जिसे मैंने जंग के फनून सिखाए थे उनको शहीद होते हुए देखा। आका अब तो मुझे जाने दीजिए। और अजीजों, इजाजत मिली तो सकीना के लिए पानी की सबील का इंतजाम करने की इजाजत। 25 साल तक जिसने करबला का नाम सुना था, वलीद के दरबार में जब न्यास से तलवार निकली थी ना, हुसैन ने गाजी की पुश्त पे हाथ रख के कहा था, गाजी अभी करबला नहीं आई है, गाजी अभी करबला नहीं आई। हसन मुश्तबा के जनाजे पर तीर बरसे, गाजी का हाथ तलवार में पहुंचा। इमाम हुसैन का अब्बास अभी करबला नहीं आई, लेकिन करबला में जिसे जंग करने का मौका न मिला, जिसे जंग करने की इजाजत न दी गई, अब्बास सकीना के लिए पानी की सबील का इंतजाम करो। बस रोने वाली माए बहने, करबला इमाम हुसैन का हजरत अब्बास का रोजा। एक आलिम हजरत अब्बास की शहादत पढ़ रहे थे, दूसरे आलिम बैठ के सुन रहे थे। जैसे मसाइल खत्म हुए ना, उस आलिम ने जो सुन रहे थे उसने एतराज किया। उसने कहा तूने ऐसे सख्त मसाइल कहाँ से पढ़े? बाजू अब्बास के कटे, सर पे गुर्ज अब्बास को लगे, 3 बाल का 3 आंख में अब्बास के पैबस्त हो। ऐसे सख्त मसाइब अब कभी हजरत अब्बास के हरम में न पढ़ना। पढ़ने वाले आलिम कहते मैंने मोतबर मख्तल की किताब से ये मसाइब पढ़े हैं। कहा तेरे मसाइब बड़े सख्त थे, अब ऐसे मसाइब न पढ़ना। एतराज करने वाले आलिम घर जाके जब सो गए ना, ख्वाब में खुद अबुल फजल अब्बास आके कहते आली तुझे मेरे मसाइब समझ में नहीं आ रहे ना, मैं तुझे अपने मसाइब बताता हूँ। अब्बास की ज़बानी अब्बास के मसाइब, मैं तुझे अपने मसाइब बताता हूँ। अब हजरत अब्बास ने बताया, जब मशके सकीना में पानी भर के मैं पलट रहा था, रेत के टीले के पीछे एक जालिम छुप गया, मेरे दाएं बाजू को कलम कर दिया, मश्क को बाएं बाजू में थाम लिया। रेत के टीले के पीछे फिर एक जालिम छुप गया, मेरा बायां बाजू कलम कर दिया, मश्क को मुंह में दबा के थाम लिया। बस जैसे ही जख्मों पे जख्म लगते जाते हैं, लेकिन हजरत अब्बास एक ही उम्मीद है, इसी तरह पानी सकीना तक पहुंच जाए। इसीलिए आकाए मेहदी से इमाम ज़माना ने कहा, ऐ आकाए मेहदी जब तुम नाउमीद हो जाओ, जब तुम्हारी हाजत पूरी होने का कोई तुम्हें रास्ता नजर ना आए, नाउमीद हो जाओ तो सकीना की नाउमीदी का वास्ता देकर दुआ मांगना। करबला में ये बच्ची जैसी नाउमीद हुई कोई नाउमीद नहीं हुआ। कैसी नाउमीद हुई
मुस्लिम कहता है जख्मों से छलनी है अब्बास, बाजू कट चुके हैं, जिस्म पे इतने जख्म लगे हैं, लेकिन घोड़े की रकाब में पैर डालते हैं, घोड़े की पुश्त पर खड़े हो जाते हैं और पता नहीं क्या देखते हैं, फिर घोड़े पर बैठ जाते हैं। मश्क को मजबूती से दांतों में थाम के रखा है। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैंने उस जगह पर जाकर जब देखा कि यहाँ पर जब घोड़े की रकाब में पैर डाले तो क्या नजर आता है, मैंने देखा सकीना का खैमा नजर आ रहा था। बड़ी उम्मीद से अब्बास कहते थे मामूर किसी तरह ये मशकीज़ा सकीना तक पहुंचा दो। किसी तरह पानी बच्चों तक पहुंच जाए। अजरुकुम अल्लाह। बस जैसे ही उर्मिला कहते मुझे मैदान में बुलाया गया, मैंने कहा सिपाहियों नादानों, अब्बास की जान उसके जिस्म में नहीं है, अब्बास की जान मशके सकीना में है। जब माँ छोटा सा अलम सजाती थी तो अलम के साथ साथ एक मशकीज़े को अलम से लगा देती थी। ये मशकीज़ा नहीं है, अब्बास की जान है जिसे अलम के साथ लगाया जाता है। अब्बास की जान मशके सकीना में है। अब जो एक तीर चला मश्क को छेदता हुआ, हजरत अब्बास की आंख में 3 भाल का तीर बेबस हो गया। रोने वाली माए बहने, जब आंख में 3 भाल का तीर बेबस हुआ ना, हजरत अब्बास कहते हैं घोड़े की पुश्त पर मेरा सर झुकता गया, इतना वजनी था तीर। अब हजरत अब्बास आलिम से कहते हैं मसाइब बाद में पढ़ना, तू भी अहले मिंबर है ना, अब ये मसाइब तू रोने वाले को सुनाना जो मैंने तुझे बताए हैं। मसाइब बाद में पढ़ना, पहले रोने वालों से पूछना जब किसी की आंख में कोई चीज गिर जाती है वो कैसे निकालता है। आलिम ने कहा मौला अपने हाथों से निकालता है। हजरत अब्बास ने कहा मेरे तो मासूम कलम हो चुके कटे हुए बाजू, आंख में 3 भाल का तीर, कैसे निकाले अब्बास। मौला अब्बास कहते मैंने घोड़े की गर्दन पे अपने घोड़े की पुश्त में अपने सर को झुकाया, घुटनों को बुलंद किया ताकि घुटनों में दबा के तीर को खींच सकूं। पीछे से एक शकील सर पे ऐसा गुर्ज मारा, अली का बेटा अब्बास घोड़े पे न संभल सके। अब हजरत अब्बास खुद कहते हैं ऐ मसाइब पढ़ने वाले आले, मजलिस पढ़ने वाले मजलिस बाद में पढ़ना, पहले मेरे अज़ादारों से पूछना जब कोई बुलंदी से गिरता है किसका सहारा लेता है। आलिम ने जल्दी से कहा मौला हाथों का सहारा, जो बेदस्त होकर भी लोगों की हाजतें पूरी करे उसे अब्बास कहते। मौला वो हाथों का सहारा लेता है। हजरत अब्बास ने कहा मेरे तो बाजू कलम हो चुके थे, मुंह के बल अब्बास ज़मीने कर्मों बला पर आए। अब्बास की उम्मीद खाक में मिल गई, मशके सकीना से पानी बह चुका था। हजरत अब्बास ने कहा गुलाम घोड़े से गिर गया, आका मेरा आखिरी सलाम कबूल कर इलाही बेहक के सहरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा वस्र मुस्तौदअ फीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुका। परवरदिगारा मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में करबला के तमाम मसाइल का इंतकाम लेने, खुसूसन टूटी हुई जन्नतुल बकी को मक़बरे में तब्दील करने, अपनी आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा।
اللهم ارزقنا في الدنيا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. معبود دنیا میں ہمیں بار بار مولا حسین کی زیارت اور آخرت میں مولا حسین کی شفاعت میں نصیب فرمائے. عزیزو، باب المراد، باب الحوائج کے مسائل، دعا قبول ہونے کا موقع ہے. جس کی کربلا میں کوئی حاجت پوری نہیں ہوئی اسے خدا نے باب المراد بنا دیا. باب الحوائج کے مسائل، بس چند جملے مسائل کے. خدا کسی کو خالی ہاتھ واپس یہاں سے نہ پلٹائے انشاءاللہ. عزیزو، جب آنکھ میں آنسو آئے اپنی حاجتوں کو مولا کی بارگاہ میں پیش کرنا. جب ام البنین کا شیر گھوڑے سے زمین پہ آیا، حسین اپنا ایک ہاتھ کمر پہ رکھ دیا. الآن بنکسر ظہری، برابر کے بھائی کا نام کمر کو توڑ دیتا ہے. جسے 32 سال تک جس بھائی کو بیٹے کی طرح پال کے بڑا کیا، بچپن میں جھولا حسین جھلاتے تھے عباس کا. بازو کٹائے غازی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. حضرت امام حسین قریب پہنچے، حضرت عباس کا سر اپنی گود میں لیا. جیسے گود میں سر لیا، حضرت عباس نے زمین پہ رکھ دیا. امام حسین کہتے، غازی بھائی سے ناراض ہو؟ سر میں گود میں رکھتا ہوں اور تم زمین پہ رکھ دیتے ہو. وفاداری عباس پر ہمارا سلام ہو. کا مولا سب شہیدوں کے سر تو آپ کی زانوں پر، آپ کی گود میں، لیکن جب آپ گھوڑے سے زمین میں آئے گے مولا آپ کا سر کس زانوں پر ہوگا، کس کی گود میں ہوگا؟ اپنے سر کو بار بار زمین پہ رکھ دے رہے ہیں. رونے والی ماں نے حضرت عباس نے وصیت کی، آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا، سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں. جب مولا عباس کے لاشے کو مقتل میں چھوڑ کے خالی علم لے کے حسین خیام کی طرف آگے بڑھے، بس چند جملے مسائل کے. امام نے مرثیہ پڑھا ہے کربلا کے مقتل میں، علی اکبر کے لاشے پر کہا تھا، اکبر تیرے بعد یہ زندگی خاک ہے بیٹا. خدا جوانوں کو سلامت رکھے. جوان کے بعد ماں باپ کی زندگی کیا رہ جاتی ہے. امام حسین نے حضرت عباس کے لاشے پر جو مرثیہ پڑھا ہے نا، عباس تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی بھیا. عباس جب تک تم زندہ تھے میرے بچے چین کی نیند سوتے تھے. دشمن کی آنکھیں ڈر کے مارے جاگتی رہتی تھی. عباس جب آج کی رات تم نہ رہو گے دشمن کی آنکھیں چین کی نیند سوئے گی، میرے بچے سو نہیں پائے گے. بس عزیزوں یہ مولا کا مرثیہ ہے. اور ہوا بھی ایسا، پہرا بدل کے غازی جب فرات کے کنارے سو گئے تھا، زینب کبریٰ نے جلی ہوئی چوبے خیمہ ہاتھ میں لیا. ڈرے ہوئے بچے، سہمے ہوئے بچے، گھبرائے ہوئے بچے کسی طرح سونے کا نام نہیں لیتے تھے. علی کی بیٹی کہتی ہے، بچوں عباس نہیں تو کیا ہوا، عباس کی بہن زینب ابھی زندہ ہے. بیویوں سے کہتی تھی، بیویوں سو جاؤ، مطمئن ہو کے سو جاؤ، پہلا میں دے رہی ہوں. بچوں کو اور بیویوں کو دلاسا تو دے دیتی تھی، لیکن فرات کا رخ کر کے کہتی ہے، غازی پہرا بدل کے سو گئے، ذرا دیکھو تمہاری زینب اس بیواؤں کے قافلے کو کیسے سنبھالے، اس یتیم بچوں کو کیسے دلاسا دے. معبود باب المراد اور باب الحوائج مولا عباس کی مصیبتوں کا تجھے واسطہ. پروردگار جو جو پریشان حال اس بزم میں آ کے بیٹھے، اس بزم سے اٹھنے سے پہلے ہماری تمام پریشانیوں کو تو دور فرما. بس عزیزو، دعا کی قبولیت کے لیے، امام کے ظہور کے لیے آنکھ میں آنسو سب ساتھ مل کے
یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام.